नमस्कार बंधुगण, जय श्रीकृष्ण। श्रीमद् भागवत गीतार पंचम अध्याय कहीं अन्य समस्त अध्याय ठारू अलग। यही भिडियोटी बहुत आकर्षणीय हो पारे। आपण माने भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। यही पंचम अध्याय आमको जीवन रू पळाइबा नुहे, जीवन को सठिक भावे बंचिया पई सिखाए। अनेक लोक भावंती आध्यात्मिक हेबाकु हेले संसार छाड़िबा पड़िबो, किंतु भगवान कहती संसार छाड़िबा नुहे, संसार प्रति आसक्ति छाड़। यह हेउछि पंचम अध्यायर सबुठारु महत्वपूर्ण शिक्षा। कर्म कर किंतु फलर चिंता करनी। तृतीय अध्याय रे कर्म जगर कथा कहा जाइथिला, किंतु भगवान श्रीकृष्ण पंचम अध्याय कहउछंती कर्म कर किंतु सफलता किंबा विफलता पाई मनर शांति को नष्ट करनी। परिश्रम तुमर कर्तव्य, फल भगवान की इच्छा। यही पंचम अध्याय शिक्षा आमको कहे सन्यासर अर्थ घर परिवार किंबा चाकरी छाड़िबा नुहे। प्रकृत सन्यास होछि अहंकार छाड़िबा, लोभ छाड़िबा, ईर्ष्या छाड़िबा, फल प्रति आसक्ति छाड़िबा। समस्त को समान दृष्टि देख। यही अध्यायर एक महान वार्ता अटे। ज्ञानी, ब्राह्मण, गाई, कुकुर किंबा दरिद्र समस्त मध्य एक आत्मा देख। आजिर समाज पई गोटिए भल शिक्षा। मनुष्य को तांकर धन किंबा पदवी नुहे, तांकर चरित्र विचार करंतु। सत्य सुख बाहर नुहे, निज भितर अछि। धन, गाड़ी, घर किंबा प्रसिद्धि अस्थायी सुख दे थाए, किंतु शांत मन और पवित्र हृदय दे थाए स्थायी आनंद। निज मन को जीतिबा हेउछि सबुठारु बड़ विजय। यही अध्याय आमको शिखाए क्रोध को नियंत्रण कर, लोभ को नियंत्रण कर, इच्छा को नियंत्रण कर। जिए निज मन को जीति पारे से समग्र जीवन को जीति पारे। भगवान समस्तंकर बंधु। जिए यही सत्य को बुझी पारे से भय और चिंतारू मुक्त हो जाए। अर्जुन भगवान को प्रश्न पचारिले, हे कृष्ण, आपण केबे कर्म त्यागर प्रशंसा करुछंती, पुणी केबे कर्म जगर? ये दुईटी मध्यरु मो पई कोउटा श्रेष्ठ, दयाकरी मते स्पष्ट करी कहंतु। अर्जुन को मनरे द्वंद्व थिला जे से जानिबा पई चाहुतिले जीवन रे संसार छाड़िबा भलो ना कर्तव्य पालन करिबा भलो। श्रोता बंधु, आपण एई श्लोकरु शिखंतु जीवन रे संदेह हेबा स्वाभाविक, किंतु अज्ञान रे निष्पत्ति नेबा परिवर्ते सत्य ज्ञान खोजिबा उचित। प्रश्न पचारिबा दुर्बलता नुहे, सठिक प्रश्न ही सठिक मार्ग आरंभ करे। भगवान कहिले कर्म त्याग और कर्मयोग उभय मुक्ति को नहीं जाए, किंतु निष्काम भाव रे कर्म करिबा अधिक श्रेष्ठ अटे। भगवान कहउछंती संसार छाड़िबा आवश्यक नुहे, किंतु निज कर्तव्य को सत्य निष्ठार सहित करिबा ही प्रकृत योग अटे। कामरू पळाइबा नुहे, काम को पवित्र करिबा ही सफलतार रहस्य। जी अन्य को घृणा करे नहीं एवं कौनसी वस्तु प्रति अत्याधिक आसक्ति नुहे, से ही प्रकृत सन्यासी। सन्यास केवल वस्त्र बदलाइबा एवं जंगल को जीवा नुहे। मनरू ईर्ष्या, घृणा और लोभ को दूर करिबा ही प्रकृत सन्यास। अन्य मानक सह निज को तुलना करिबा बंद करंतु, निज उन्नति रे ध्यान दियंतु। अज्ञानी लोक माने ज्ञान जग और कर्म जग को अलगा भावंती, किंतु ज्ञानी जानती जे उभय लक्ष्य एक। ज्ञान और कर्म परस्पर विरोधी नुहे। सठिक ज्ञान आमको सठिक कर्म करने को प्रेरणा दिए। ज्ञान बिना कर्म अंध, आउ कर्म बिना ज्ञान असंपूर्ण। ज्ञान और कर्म एकाठी हेले सफलता निश्चित हुए।
ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଓ କର୍ମଯୋଗ ଉଭୟ ଏକ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଯିଏ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ପଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଯାତ୍ରା ଅଲଗା। ଅନ୍ୟର ପଥକୁ ଛୋଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ପଥରେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗ ବିନା କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଠିନ। ଯିଏ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। କେବଳ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନରେ ଇଚ୍ଛା, ଅହଙ୍କାର ଓ ଆସକ୍ତି ଥିଲେ ସତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସହିତ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଳାଇବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରି ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂଜା ଭାବି କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେ ଏବଂ କର୍ମରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଅହଙ୍କାରର ନୁହେଁ ସେବା ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ମଣିଷର ମହାନତା ତାଙ୍କର ପଦବୀରେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଥାଏ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ ସେହି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନ ପାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଚାଲିବା, କହିବା, ଖାଇବା, ଶୋଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଶରୀର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏଡ଼ାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛିର କର୍ତ୍ତା ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ନମ୍ରତାର ସହିତ କର୍ମ କଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ଅହଙ୍କାର ସଫଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ନମ୍ରତା ସଫଳତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରେ। ଅହଙ୍କାର କହେ ମୁଁ କରିଛି, ଜ୍ଞାନ କହେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯିଏ ନିଜ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ନ ହୋଇ କାମ କରେ ସେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଭିଜାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ପଦ୍ମପତ୍ର ପାଣିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାଣିକୁ ଧରି ରଖେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି ନ ରହିବା। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଉପମା। ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ଦୋଷରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ପଥ ବାଛିବା ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଗଢ଼ା ହୁଏ। ଅନ୍ଧକାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଲୋକର ଅଭାବକୁ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମକୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଭ୍ରମ ଦୂର ହୁଏ। ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳିଲେ ଅଜ୍ଞାନର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଭୟ, ଭ୍ରମ ଓ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ। ସଫଳତା ଜୀବନ ପାଇଁ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ମିଳିଲେ
ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ମିଳିଲେ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଥାଏ ଏବଂ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା, ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି, ପ୍ରଶଂସା ଓ ନିନ୍ଦା ସବୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ। ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ସଫଳତାରେ ବିନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ, ବିଫଳତାରେ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଖର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଅଛି। ସେମାନେ ଶେଷରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଭୌତିକ ସୁଖ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ସେହି ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ତେବେ ଶେଷରେ ନିରାଶ ଓ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ। କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରେ। ଧନ, ପଦବୀ ଓ ଭୋଗ କେବଳ କିଛି ସମୟର ଖୁସି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜିତେ, କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ସୁଖ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କ୍ଷଣିକ, ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥାୟୀ। କ୍ରୋଧ ଓ କାମନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।